آپ سب کی بھرپور تعریف. محترمہ سلام. السلام علیکم. سب سے پہلے میں بےحد مشکور ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ مجھے اس تقریب رہنمائی کے لیے مدعو کیا گیا اور مجھے یہ عزت بھی بخشی کہ کیونکہ میں اپنے آپ کو ادب کی بہت ہی عددہ سی طالبہ سمجھتی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ میں اس کی کوئی ایک ناقد کے طور پر اس کتاب کو پڑھ سکتی تھی، لیکن پڑھنے کی کوشش کی ہے اور تقریر پیش کروں گی میں اس کی. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا تعارف میں بتایا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ آف انگلش لٹریچر سے اسلامک یونیورسٹی بھاولپور سے، اور میں اب اپنے پی ایچ ڈی کے ڈیزرٹیشن پہ کام کر رہی ہوں. تو میرے تعارف سے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا تعارف جو ہے بہت زیادہ ادب سے رہا ہے، انگریزی ادب سے رہا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادب کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ادب کسی کی میراث نہیں ہوتی. اور میرا بہت زیادہ پڑھائی لکھائی میں اردو ادب بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ میرے استاد محترم بہت ہی ڈاکٹر آصف خان صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا تھوڑا سا نروس ہونا بالکل جائز ہے، بنتا ہے، لیکن اور ان کے موجودگی میں ان کے سامنے لٹریچر کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گی کہ سر یہ چراغ اور شمع آپ نے ہی ہمیں جلانا سکھائے ہیں، اور آپ کی ہی بالکل ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج یہاں کھڑے ہو کر بات کر سکیں. یہ بالکل آپ کی کاوشیں ہیں، آپ کی ہمت ہے. جی، انگریزی ادب کے ابتدائی دنوں میں کیونکہ میرا ادب سے تعلق بہت ہی پرانا ہے، اب میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کتنا پرانا ہے کیونکہ اس سے میری طبعی عمر کا راز افشا ہو جائے گا. جی، میٹرک کے بعد جب میں نے انٹر میں انگریزی ادب کو ایز اے سبجیکٹ آؤٹ کیا تو اس کے ابتدائی دنوں میں ہی مجھے ہم یہ پڑھا کہ اس کی ادب کی تعریف کے ساتھ، لٹریچر کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ادب کا مقصد کیا ہے لکھنے کا. And then I came to know that there are only two grounds of writing a literary piece. One is art for art's sake and the other is art for life's sake. Art for art's sake, a literary piece is written in order to give aesthetic pleasure, in order to solace, comfort and calm a reader's mind and soul. اور اس کی جو دوسری تعریف ہے جس میں art for life's sake, it refers that a literary piece is written with an intention to correct the society, to give a moral lesson to youngsters. تو میں اس کی ایک جسٹ میں ایسے کہنا چاہوں گی اسے کہ ایک طرف ادب فرحت اور تسکین بخشتا ہے اپنے قارئین کو، اور دوسری طرف یہ اصلاح کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اور مجھے اس کتاب کے مطالعے کے دوران یہ بارہا یہ اندازہ ہوا کہ یہ کتاب ان دونوں گراؤنڈز کا بہت ہی حسین امتزاج ہے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے تاریخی واقعات کی روشنی میں نوجوان نسل کو بہت ہی سبق، بہت ہی زیادہ ان کے لائف لرننگ لیسنز دینے کی کوشش کی ہے. اس کتاب کا ایک باب ہے انجمن ستائش باہمی پاکستان. اس میں ڈاکٹر صاحب نے مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ، آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی، ان کی جلا وطنی کے بعد ان کی قید میں تسمہ پرسی اور اس کے بعد ان کی وفات کا جن الفاظ میں تذکرہ کیا ہے تو وہ واقعی پڑھنے والوں کو، لٹریری ٹیسٹ رکھنے والوں کو، ان کے دلوں کو گرماتے ہیں. اور بہت ہی زیادہ میں خود پڑھ کے بہت زیادہ مووڈ ہوئی ہوں، بہت میں نے اس کو دل موہ لینے والا انداز ہے. اور اس بہادر شاہ ظفر نے جب اپنے زمانہ زمانہ سیری میں انہوں نے ایک غزل لکھی اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں اس غزل کے چند اشعار شامل کیے ہیں جن کو میں یہاں پڑھنا چاہوں گی. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
दो गज ज़मीं भी न मिली कुए यार में। जी, और इस तारीख़ी वाक़े को बहादुर शाह ज़फ़र की जिला वतनी उनकी वफ़ात के तारीख़ी वाक़े को एक इबरत के तौर पर नौजवान नस्ल के लिए पेश किया गया है। जैसे कि हम कुछ अर्सा पहले ही एक बलवाइयत के दौर से गुजरे हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सी एंटी नेशनलिस्ट मुहरक़ात हमारे सामने आई हैं। तो मेरा ख़्याल है नौजवान नस्ल को इससे बहुत बड़ा सबक मिलेगा और इस तरह के मुहरक़ात जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर मुहरक़ात हैं तो उनका भी सदेबाब करने का इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब मैं एक लिटरेरी पीस को किताब को पढ़ती हूँ तो मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक मुसन्निफ़ की अट्रैक्ट करती है वो है इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत, और जो बहुत ही आजकल मेरा ख्याल है कि नायाब है, बहुत कम देखने में आती है। तो इस किताब में डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बहुत से ऐसी तसव्वुरात हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूँगी आपको जमहूरियत की, कि डेमोक्रेसी के बारे में हम सब नौजवान नस्ल तो ज़्यादा, लेकिन हम भी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन हमें इसका असल मफ़हूम, इसका जो रियल ग्राउंड्स हैं वो नहीं पता। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कुरान पाक की आयत की रोशनी में इस्लाम के 5 अरकान का जिक्र किया है पहले, और उसके बाद अज्जाए तरकीबी बताए हैं जमहूरियत के, और मुझे ये पढ़कर बहुत ही खुशगवार एक हैरत भी हुई कि जमहूरियत का निहायत ही अछूता और एक अनोखा अंदाज़, एक अनोखा तस्वुर जो डॉक्टर साहब ने पेश किया है, इससे पहले मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा। तो ये एक मुसन्निफ़ की इनफरादियत होती है कि जो पढ़ने वाले को वाकई को कुछ नई चीज़ सीखने को मिले और उससे उसका माइंडसेट अगर ट्रांसफॉर्म हो, चेंज हो, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जमहूरियत का उन्होंने जो 5 अज्जाए तरकीबी बताए हैं, तो वो तमाम अज्जाए तरकीबी इस्लाम की ज़िद हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मतलब एंटी इस्लामिक हैं। और हम सब भी ये जानते हैं कि इस्लाम में कानून के लिए जब हम बात करते हैं तो शुराइयत का नफाज ज़्यादा अहम और कलीदी किरदार रखता है। तो ये डॉक्टर साहब की बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बहुत ही सादा लफ्ज़ों में और कुरान पाक की आयत की रोशनी में इस तसव्वुर को, जो कि नौजवान नस्ल को बहुत ही समझने की ज़रूरत है, उसको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, ये जब इनफरादियत और इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो क्योंकि मैं तो मुसन्निफ़ जो इस किताब के हैं डॉक्टर साहब, तो मैं इनको कहूँगी वाकई इनका अंदाज़ बहुत ही मुनफरिद है, और यही मुनफरिद अंदाज़ है जो उनको उनके तमाम हम असरों और तमाम दूसरे मुसन्निफ़ीन में मुमताज़ करता है। तो इसके साथ ही एक प्ले मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था, फ्रांसीसी प्ले राइट था यूजीन आनेस्को। मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, अगर सर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ और अगर गलत करें तो बिल्कुल माजरत चाहूँगी, क्योंकि फ्रेंच नेम है यूजीन आनेस्को। राइनोसरस, और राइनोसरस में मैं आपको ज़रा जिस्ट उस प्ले के देना चाहूँगी कि उसमें तमाम के तमाम किरदार उस प्ले के वो राइनोस बन जाते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा शहर राइनोस बन जाता है और वो सैवेजेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सिवाय एक शख्स के। तो ये जो हम अंधी तकलीद कर रहे हैं और हम जो एक ग्रोह में चल रहे हैं, दूसरों के पीछे चल रहे हैं और जो भीड़ चाल में मसरूफ़ हैं, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल मुझे उस प्ले की याद आ गई। और बहुत ही खूबसूरत प्ले लिखा है, अफजल थिएटर का है। तो यही अंधी तकलीद जो है उसको हमने डिफाई करना है। ये जो कन्फॉर्मिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम बगैर सोचे विदाउट रैशनलाइजिंग एनीथिंग जो कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कन्फर्म कर लेते हैं, तो उस तसव्वुर को हमने नलीफाई करना है, उसका इनकार करना है। और तभी मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल के लिए ज़्यादा पैगाम है। मैं अपने आप को खैर उस नस्ल में कंसीडर नहीं करती, क्योंकि अब मैं खुद तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। तो वो नौजवान नस्ल जो कि इस बलवाइयत में, इस मुल्क दुश्मन अनासिर में और इसको बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं, रोमांटिसाइज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा इसमें सबक है। तो मेरा ख्याल है इस किताब से वो बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। और सबसे आखिर में मैं डॉक्टर साहब का मुबारकबाद भी पेश करती हूँ उनकी तकरीबन रुमाई के मौके पर।
اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنے تصانیف کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے جو ادب، میرے جیسے ادب پڑھنے والے، ادب سے لگاؤ رکھنے والے، دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں وہ واقعی قابل ستائش ہے. اور یہی کہوں گی سر، میں اللہ bless you with the best in this life and hereafter. Thank you. تھینک یو ویری مچ. اب میں اس شخصیت کو